오늘 함께 볼 하나님의 말씀, 지난 시간에 이어 누가복음 24장 1절부터 12절까지 말씀입니다. 우리 유스들은 영어로 여러분 있는 성경으로 같이 읽으세요. Today's scripture is Luke chapter 24 verse 1 to 12. 누가복음 24장 1절부터 12절 우리 각자의 성경으로 함께 봉독하겠습니다. 봉독한 후에 부활과 영광의 왕 예수라는 제목으로 말씀 나누겠습니다. 누가복음 24장 1절부터 12절 말씀 우리 한국어와 영어로 우리 같이 읽습니다. 시작. 안식 후 첫날에 새벽에 이 여자들이 그 예비한 향품을 가지고 무덤에 가서 돌이 무덤에서 굴려온 것을 보고 들어가니 주 예수의 시체가 되지 아니하더라. 이를 인하여 근심할 때 문득 찬란한 옷을 입은 두 사람이 곁에 섰는지라. 여자들이 두려워 얼굴을 땅에 대니 두 사람이 이르되 어찌하여 산 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐. 여기 계시지 않고 살아나셨느니라. 갈릴리에 계실 때에 너희에게 어떻게 말씀하신 것을 기억하라. 이르시기를 인자가 죄인의 손에 넘기워 십자가에 못 박히고 제3일에 다시 살아나야 하리라 하셨느니라 한데 저희가 예수의 말씀을 기억하고 무덤에서 돌아가 이 모든 것을 11 사도와 모든 다른 이에게 고하니 이 여자들은 막달라 마리아와 요한나와 야고보의 모친 마리아라. 또 저희와 함께한 다른 여자들도 이것을 사도들에게 고하니라. 사도들은 저희 말이 허탄한 듯이 배어 믿지 아니하나 베드로는 일어나 무덤에 달려가서 굽으려 들여다보니 세마포만 보이는지라. 그 된 일을 기이히 여기며 집에 돌아가니라. 아멘. 오늘 온 가족 예배로 드리면서 우리 자녀들과 함께 예배를 드리고 있습니다. 우리 영어권 우리 성도들을 위해서 우리 정두매 전사님이 먼저 영어로 설교하고 그 다음에 제가 한국어로 설교하도록 하겠습니다. 전사님 나오실 때 감사의 박수 할까요? 감사합니다, 전사님. Today we are gathered to worship God in special celebration of our Lord's resurrection. And as Apostle Paul said, that our faith is useless if Christ has not been raised. Our Lord's resurrection is an essential part of our faith in Christianity. This is because the resurrection of Christ is the achievement of Jesus' victory over death and the confirmation of his true kingship. Let's look at the story of today's passage first. When women saw the empty tomb, the women wondered about where the body of Jesus was. Before Jesus was crucified, however, Jesus had told about his crucifixion and resurrection a number of times already. For example, Jesus said in Luke 9:22, "The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, chief priests, and the teachers of the law, and he must be killed and on the third day be raised to life." However, to our surprise, it was not only the women, but even the 11 disciples failed to believe in Jesus' resurrection. In today's passage, verse 11 tells us that when the women told the 11 disciples about the empty tomb and Jesus' resurrection, they did not believe the women because their words seemed to them like nonsense. So the disciples, after having spent all those years with Christ, still did not fully understand Jesus' kingship as the conqueror of death and resurrected to life. However, we know that Jesus is the glorious King who conquered the death, by which we were finally liberated from the bondage of our sins and our death. In Matthew 28:18, which is after he was resurrected, he proclaims that all authority in heaven and on earth has been given to Christ. Therefore, he surely earned the right
to be the king of heaven and earth on the spiritual kingdom of God by conquering the death and resurrecting. But what were the steps to this glory? We know very well that Jesus, even though himself is God, he came down on earth to serve as a servant. We know very well that Jesus obeyed to the will of Father God through the suffering and death on the cross. And we know very well that Jesus himself became the sacrifice, the lamb, in order to free us from bondage of our sin. So Jesus himself told to the disciples after resurrection, in Luke 24:26, did not Christ have to suffer these things and then enter his glory? And through the suffering, the sacrifice, and the victory of resurrection, Jesus earned all authority in heaven and earth to reign as the king of the spiritual kingdom on earth, of which we, the redeemed Christians, are the citizens. So as Jesus said to the kingdom of God is not of this world, our citizenship in this kingdom is also not of this world. We will also resurrect, just as Jesus resurrected, because he has already conquered the death and risen as our king. In 1 Corinthians 15:20-22 testifies, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. 아멘. 고린도전서 15장 20절 말씀입니다. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 22절 말씀에 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. 아멘. Therefore, our true identity as followers of Christ, our King, is not in this world, but rather in the spiritual kingdom where Jesus truly reigns as the King. Past few days, we passed through the Passion Week, remembering Jesus' suffering and crucifixion before the glorious resurrection. As his followers, when we live to represent Christ in this world, just as Christ was mocked, we can be mocked by the world. And we also may be attacked by this world, just as Christ was whipped and was beaten. However, we have the promise that's already fulfilled by our Lord Jesus that we will too resurrect, just as Christ has already resurrected from the dead. Let me conclude with the following verses. Philippians verse 4, 20-21. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to bring everything under his control will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body. 빌립보서 4장 20절에서 21절 말씀입니다. 오직 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로서 구원하는 자 곧 주 예수 그리스도를 기다리노니 그가 만물을 자기에게 복종케 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기의 영광의 몸의 형체와 같이 병케 하시리라. 아멘. 감사합니다. 우리 모두는 다 살아계신 하나님을 믿고 있습니다. 아멘입니까? 아멘. 우리가 살아계신 하나님을 믿는다면요, 우리가 또 하나 믿어야 할 것이 있어요. 그 하나님을 계속해서 성가시기를 하고 그 하나님의 영광을 가리우려고 하는 사단의 존재도 믿으셔야 돼요. 하나님께서 창조하신 세상 얼마나 아름답고 완벽한 세상이었습니까? 그런데
우리로 인하여 죄가 들어오고 하나님의 영광에 이르지 못하도록 우리를 죄에 빠뜨리게 만드는 그 사단의 존재. 지난 한 주간 우리가 고난 주간을 보내고 오늘 영광스러운 부활주일 예배로 하나님께 나아가고 있습니다. 우리의 입장에서는 우리를 위해 십자가에 달리신 주님의 고난을 기억하고 우리를 위해 다시 살아나신 영광의 주님을 찬양하고 있는 것입니다. 그런데 사단의 입장에서 보십시오. 십자가와 부활로 인해서 자기가 갖고 있는 모든 권세가 무장해제 당하고 하나님 앞에서 정말 별 볼 일 없는 존재가 되게 된 것이 바로 십자가와 고난인 것이에요. 그럼에도 이 사단이 결코 만만한 존재가 아니죠. 계속해서 이 사단이 우리를 하여금 거짓과 속임수로 이미 고난받으시고 이미 부활하신 예수 그리스도의 권세가 있는데도 불구하고 성도들을 호신탐탐 넘어뜨리려고 거짓과 속임수로 우리를 넘어뜨리려고 하고 있기 때문입니다. 사단이 우리 예수 믿는 성도들을 넘어뜨리려고 하는 계략이라고 할까요? 방법이 크게 두 가지입니다. 첫 번째, 사단은 유혹으로 성도들을, 우리들을 넘어뜨립니다. 어떤 유혹입니까? 한번 따라 하실까요? 십자가 없는 부활. 우리 좀 큰 소리로 십자가 없는 부활. 다시 말해서 고난 없는 영광을 취하라, 이렇게 유혹하는 것이에요. 여러분, 십자가 없는 부활은 사탄이 주는 명백한 유혹인 것이에요. 사단은 우리들로 하여금 십자가의 고난은 싫어하게 하고 오직 부활의 영광만 바라게 하는 그 달콤한 유혹에 빠지게 하는 것이에요. 보시는 대로 No cross, no crown. 아멘이죠. 십자가 없으면 면류관도 없습니다. 근데 사단은요, 이걸 살짝 돌려가지고요, No cross 하지만 Yes crown. 고난 없이도 영광 받을 수 있다라고 유혹하는 것이에요. 우리 여기 중고등부 학생들 많이 있는데 우리 학생들에게 가장 큰 유혹이 뭘까요? 공부 하나도 안 하고 좋은 성적 받는 거. 공부 안 하고 성적 좋아지는 것이 학생들에게 유혹일 거 아니겠습니까? 어떤 신학생이에요, 평소에 공부를 좀 해야 되는데 공부를 하나도 안 하고 기말고사를 보게 된 것이에요. 파이널 테스트를 보니까 뭐 시험 문제를 보니까 이게 뭐 도통 알 수가 있어야죠. 그래갖고 나름 재치를 발휘한다는 게 하나님은 다 아신다, God knows everything, 이렇게 써놓은 거예요. 그러니까 이것을 채점하는 교수님이 또 재치를 발휘해가지고 그래? God knows everything but you know nothing. 그러니까 하나님 100점, 넌 0점, 이렇게 줬대요. 여러분, 사단이요, 우리에게 고난 없는 영광이 성공이라고 부추깁니다. 이왕이면 편하고 이만하면 쉽고 이왕이면 안전하게 네가 원하는 것을 얻는 게 성공이라고 유혹하며 부추기는 것이에요. 그러나 우리 주님 예수님께서는 부활의 영광을 취하시기 이전에 오늘 전도사님 영어로 설교하셨듯이 분명하게 십자가의 고난을 감당하셨습니다. 오늘 누가복음 24장 7절 말씀 보시죠. 인자가 죄인의 손에 넘기워 십자가에 못 박히고 제3일에 다시 살아나야 하리라. 순서를 보십시오. 십자가에 먼저 못 박히고 그 후에 제3일에 다시 살아나셨습니다. 예수님께서는 먼저 십자가에 못 박히시고 그 후에 다시 살아나셨습니다. 그럼에도 사단이 여전히 우리를 유혹해요. 왜 너만 그렇게 힘들게 살아야 되니? 왜 너만 이 고생을 하고 있니? 왜 너만 마음고생을 하고 있니? 왜 너만 기도하고 있니? 왜 너만 전도하고 있니? 다른 사람 별 수고 안 하는데 왜 너만 수고하고 있니? 하고 자꾸 우리에게 와서 우리의 마음을 부추깁니다.
그럼 이런 마음이 들 때 우리가 어떻게 대처해야겠어요? 한번 따라 하실 거예요. 사탄아. 네, 사단에게 옆 사람 보고 하지 마세요. 그게 시작. 사단아, 물러가라. 담대하게 외치며 기도하셔야 돼요. Get away from me. Leave me alone. 나는 하나님의 자녀야. 빌립보서 3장 10절 말씀에 보니까 사도 바울이 이렇게 고백합니다. 빌립보서 3장 10절 말씀. 파워포인트 좀 보여주실래요? 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난에 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 했습니다. 여러분 분명합니다. 우리가 그리스도의 부활과 권능에 함께 동참하려면 반드시 먼저 십자가의 고난에 참여하여 예수님의 죽으심을 본받아야 하는 것입니다. 이를 위해서 우리가 지난 한 주간 동안 고난주간 기도회로 함께 모이고 때로는 금식하고 주님의 고난에 어찌하든지 동참하려고 애써온 것이 아니겠습니까? 그런데 오늘 부활절이지 않습니까? 사단이 우리로 하여금 십자가 없는 영광만 취하라는 것이 아니고요. 두 번째 방법으로 유혹하는데 이건 더 처절하고 더 무섭습니다. 사단은 또한 절망으로 우리들을 넘어뜨립니다. 사단이 우리를 속여요. 이것도 한번 따라 하시죠. 부활 없는 십자가. 다시 말해서 영광 없는 고난에 빠져서 헤매다 죽으라. 여러분 부활 없는 십자가는 사탄이 주는 절망인 것이에요. 부활이 없는 십자가라면 제 아무리 십자가의 고통을 당한다 할지라도 그냥 고통당하여서 죽는 것에 불과한 것입니다. 죄의 삭은 사망이에요. 죄의 결과가 사망인데 어떤 사람은 죽는 과정 가운데 참 고통스럽게 죽는 사람이 있고 또 어떤 사람은 참 자다가도 돌아가시는 분이 있고 그 과정은 뭐 큰 차이가 있을지 모르지만 결과는 뭐예요? 둘 다 죽는 것이에요. 돌아가신 것이에요. 고통을 받고 죽으나 고통 없이 죽으나 죽는 것은 매한가지입니다. 그래서 사단이 우리들을 절망에 빠뜨려서 죽음으로 몰아가는 것이죠. 여러분 어떤 스트레스, 내가 감당하기 어려운 스트레스에 한번 빠지신 경험이 있으시지요? 앞으로 나가지도 못하고 뒤로 물러서지도 못하고 그런 가운데 옴짝달싹 없이 딱 있으면요 마치 이 고통이 영원히 계속될 것 같은, 끝나지 않고 계속 이렇게 살다가 그냥 죽어버릴 것 같은 착각에 빠질 때가 있습니다. 여러분 우리가 우리의 경험을 통해 우리가 교훈받는 것이 뭡니까? 우리가 아무리 상처를 받아도, 몸에 상처를 받아도요, 이 상처가 처음 하루 이틀에는 막 욱신거리고 막 너무너무 힘들지만 3, 4일 지나고 한 주, 두 주 지나면 어떻게 됩니까? 아물어요. 회복이 됩니다. 그럼에도 불구하고 그 깊은 상처, 깊은 어려움 가운데 빠졌을 때는 그것이 영원히 지속될 것 같은 착각과 느낌으로 우리는 막 몰아가는 것이에요. No cross, no crown입니다. 근데 사탄이 이걸 살짝 바꿔서 Yes cross, 너 현실의 삶에 많이 힘들고 어렵지. 그래. 그런데 No crown, 면류관도 없어. 죽음은 끝이야. 우리가 부활 없는 십자가를 붙들고 있다면 그냥 어떠한 영광도 없이 그냥 말 그대로 죽도록 고생하다 그냥 죽어 없어질 뿐인 것이에요. 그러나 오늘 본문 말씀 누가복음 24장 5절 말씀 보시죠. 여자들이 두려워 얼굴을 땅에 대니 두 사람이, 천사들이죠, 이렇게 얘기합니다. 어찌하여 산 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐? Why do you look for the living among the dead? 죽은 자 가운데서 예수님 살아나셨다라고 선포하는 것이죠. 우리 예수님은 죽으심으로 끝나신 것이 아니라 다시 살아나셔서 우리의 부활의 소망이 되셨습니다. 잠자는 자들의 첫 열매가 되셔서 우리도 자는 것과 같이 죽음의 과정을 통과한 이후에 그냥 끝나 없어지는 것이 아니라 그 언젠가 주님을 만나며
주님의 그 영광스러운 몸을 덧입으며 주님과 함께 영원히 살게 될 줄로 믿습니다. 선교사역을 은퇴하시고 고향으로 돌아오신 어떤 선교사님 부부가 있었습니다. 별 기대하지 않았어요. 근데 막상 고향에 들어오니까 많은 인파가 몰려 나와가지고 막 환영식에 들떠 있는 것이에요. 막 빵발에 악단들이 있고 위에서 막 장식들이 막 화려하고. 그래서 이게 어떻게 된 일인가? 별 기대하지 않았는데 선교사님이 괜한 기대를 가지고 살펴보니까 이 환영식은 선교사님의 은퇴식을 위해 준비된 것이 아니라 그 당시 세계의 기록을 세운 어떤 비행기 조종사를 환영하면서 영접하는 그 화려한 셀모니였어요. 선교사님 부부가 아무리 살펴보아도 자기 부부를 위해 고향에 마중 나온 사람이 단 한 사람도 없었던 것이. 그래서 두 부부가 손을 꼭 잡고 허름한 호텔방에서 가져온 짐을 풀고서 침대 위에 두 손을 모으고 무릎을 꿇고 간절히 기도하기 시작합니다. 처음에는 감사로 시작했던 기도가 하나님 감사합니다. 근데 점점 원망과 불평의 기도로 바꾸는 것이, 하나님 그래도 그렇지 이건 조금 너무한 거 아닙니까? 이건 조금 경우에 맞지 않는 거 아닙니까? 제가 뭐 큰 걸 바라는 것도 아니고 차라리 환영식이 없었으면 그나마 괜찮을 뻔했는데, 아니 일평생 선교 사역에서 헌신한 저희 부부를 위해서 환영한 사람은 단 한 사람도 없고, 그게 뭐라고 그 세계 기록 세웠다라는 그것에 들떠가고 저 사람들 저러고 있는데, 하나님 이것은 좀 아니지 않습니까? 주님 앞에 눈물을 뿌리면서 간절히 부르짖고 기도하는데 선교사님 마음에 이러한 하나님의 음성이 들려오더랍니다. 아주 잔잔하고 다정한 목소리로, 얘야, 너는 아직 내 진짜 고향에 돌아오지 않았잖니. 우리들이 천국에 가면요 분명히 알게 될 것이에요. 이 땅에서 주님을 위해 받았던 고난, 이 땅에서 주님을 위해 섬겼던 섬김이 얼마나 큰 영광이었다는 것을 그때 가면 온전하게 알게 될 줄로 믿습니다. 그럼에도요 사단이 여전히 우리를 절망에 빠뜨려요. 여전히 죽으면 다 끝이야. 너 그렇게 죽도록 고생하다가 네 몸 망가지면 무슨 소용이 있어. 네가 당하는 그 고난은 결코 끝나지 않을 거야. 계속해서 우리를 절망으로 밀어넣는 것이 사단의 속임입니다. 여러분 이런 마음이 들 때 어떻게 하셔야겠어요? 아까 전에 연습하셨잖아요. 사단아 물러가라. 한 번 더 하실 거예요. 사단아 물러가라. 네, 기도로서 넉넉하게 물리치셔야 돼요. 사도 바울이 빌립보서 10장 말씀에 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알게 하여 그의 죽으심을 본받아 그랬잖아요. 이어지는 11절 말씀에 뭐라고 얘기하냐면 어찌하든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니, somehow to attain to the resurrection from the dead. 예수님의 부활에 나도 이르고자 하기를 원한다. 먼저 십자가를 지고 우리 주님과 함께 죽으면요 그걸로 끝이 아닙니다. 그걸로 끝나는 것이 아니에요. 우리 주님께서 사망 권세 깨고 부활하셨듯이 우리 역시 반드시 죽은 자 가운데서 부활에 이르게 되는 것입니다. 여러분 공식을 기억하셔야 됩니다. No crown, no cross. Yes cross면 yes crown인 것이에요. 사단이 yes cross, no crown, no. No cross, yes crown, no. 우리에게 고난의 십자가가 있다면 영광의 부활이 있다는 것을 반드시 기억해야 할 줄로 믿습니다. 2차 세계대전이 독일군이
패하게 되는 결정적인 이 연합군에게 승리를 가져다 준 결정적인 이 전투가 1944년 6월 6일에 있었던 노르망디 상륙 작전이었습니다. 당시 이 전쟁을 진두지휘했던 아이젠하워 장군이 노르망디 상륙 작전의 시작일 6월 6일을 D-Day로 불렀습니다. D-Day, Decision Day. 아직 전쟁에 완전하게 승리한 것은 아니에요. 그러나 이 작전으로 인해서 전쟁의 승리가 뒤엎어지기 때문에 승기를 완전히 잡을 수 있기에 이 D-Day를 V-Day로 여겼어요. 유럽에서는 VE-Day, Victory in Europe Day라고 불렀습니다. Decision Day, 전쟁을 시작하고 이제 승기를 잡은 그날을 아직 완벽하게 승리한 것은 아니에요. 그러나 이미 승리한 그 기쁨을 가지고 그 감격을 가지고 전쟁을 수행했던 것이지요. 그런데 이 노르망디 상륙 작전을 통해서 패전한 이 독일의 패장병들이 이미 전쟁에서 승기를 잃어버렸어요. 더 이상 뭐 정규군으로서 싸울 수 있는 능력이 없어져 버렸어요. 그런데도 게릴라 전투라고 그러죠. 정규전은 아니에요. 군인 대 군인대로 진짜 신사적으로 탁 붙는 것이 아니라 기습작전이라고 하는데 말이 기습작전이지 그냥 몇 명 안 되는 군사들이 그냥 정규군을 기습해가지고 조금 타격을 주고 또 무장하지 못한 시민들을 그냥 막 잡아가다가 괴롭히는 이런 일들을 계속해서 하였던 것이죠. 그럼 우리가 사단과 싸우고 있는 영적 전쟁이 바로 이와 같습니다. 여러분 손가락을 한번 이렇게 한번 만들어 보시겠어요? 이렇게 그 다른 손가락을 이렇게 한번 만들어 보시겠어요? 그래서 두 개를 한번 이렇게 딱 포개 보시죠. 첫 번째 엄지손가락이 D-Day입니다. Decision Day. 예수 그리스도의 십자가로 이미 사망 권세를 깨뜨리시고 부활 승리하신 D-Day예요. 이 D-Day로 말미암아 사단의 권세는 무장해제당하고, 여러분 놀랍지 않습니까? 아직 예수님께서 이 땅에 다시 오시지 않았는데도 누구든지 예수님을 믿기만 하면 구원을 받게 되는 놀라운 권세를 얻게 되었습니다. 그런데 아직 남아있는 또 하나의 엄지손가락 V-Day, 한번 다시 같이 해보세요. V-Day. 이 V-Day가 되면 우리의 부족한 인격과 연약한 몸이 예수 그리스도의 온전한 몸을 입고 예수님과 같은 영광스러운 삶을 살게 되는 것이에요. 성도의 삶이 무엇이냐 이렇게 하셨죠? 네, 이걸 자기 눈으로 이렇게 한번 갖다 대실까요? 이렇게 갖다 대세요. 네. 이미와 아직의 사이 속에서 이미 승리하신 예수 그리스도, 그러나 아직 오시지 않은 예수 그리스도를 바라보면서 살아가는 것이 우리가 싸우고 있는 영적 싸움의 실체인 것이에요. 감사합니다. 사단의 권세는 이미 파해졌어요. 그래서 예수 믿으면 하나님의 자녀가 될 수 있습니다. 그럼에도 사단이 그렇게 하나님의 자녀가 된 우리들을 향해서 게릴라 전투를 편다니까요. 우리가 조금 피곤할 때, 영적으로 조금 안 좋을 때 다 찾아와가지고 왜 너만 그렇게 힘들게 고생해? 저분 아무것도 안 하는데 왜 너만 그렇게 애쓰고 있어? 그런다고 누가 알아줄 것 같아? 어쩔 때는 분위기를 확 바꿔가지고 너 그렇게 혼자 고생하고 있지? 그거 나중에 죽으면 다 끝이야. 아무것도 없어. 그냥 그렇게 살다가 끝나버리는 거야. 여러분, 우리가 주님 앞에서 민감하게 정말 거룩한 삶의 태도로 하나님께 살아 영광을 돌려야 됩니다. 그러면서 우리 가운데 있는 이 죄를 의식하고 살아가는 것이 얼마나 귀중한지, 죄 의식을 갖고 있는 건 귀합니다. 그래서 내가 죄에 빠지지 않도록, 성령님의 소욕에 거스리지 않도록 우리의 육체의 소욕을 다스리고 거룩한 모습으로 말씀과 기도로 거룩해져 가는 게 얼마나 귀한지 몰라요.
근데 이 사단이요, 이 죄의식을 살짝 바꿔가지고 죄책감으로 바꾸는 거예요. 죄책감. 그래서 우리가 죄를 짓잖아요. 그러면 기다렸다는 듯이 웃으면서 깔깔거리면서 내 그럴 줄 알았어. 네가 원래 뭐 그렇지 뭐. 네가 무슨 뭐라고 하면서 우리를 정죄하면서 쉽게는 유혹에 빠뜨려서 영광 없는, 십자가 없는 영광을 취하라고 얘기하고 우리를 절망에 빠뜨려서 영광 없는 십자가에 그냥 헤매다 죽으라고 우리를 부추기는 것이에요. 그래서 사단이요, 우리가 조금 잘하면요, 잘한다 이렇게 막 부추겨서 교만하게 만들고요, 조금 못하는 일이 있잖아요. 그러면 그것을 놓치지 않고 정죄하면서 우리를 비참하게 만드는 것이 사단이 우리를 향해 사용하는 게릴라 전투인 것이에요. 유혹과 절망인 것입니다. 여러분, 어떤 사단의 전략에 쉽게 노출되십니까? 유혹입니까? 절망입니까? 둘 다입니까? 그때 우리가 어떻게 대응해야 된다고요? 사단아, 물러가라. 예수님 단호하게 말씀하신 예수님의 본을 따라서 아니다. 십자가, 부활, 그것은 우리들이 예수님 앞에서 반드시 거쳐야 하고 반드시 받아야 할 예수 그리스도를 따르는 주님의 기업이다 라는 것을 인정하면서 주님 앞에 달려가야 할 줄로 믿습니다. 오늘 본문 11절 12절 말씀 보실까요? 사도들은 저희 말이 허탄한 듯이 되어 믿지 아니하나 그랬습니다. 지금 여인들이 예수님 부활하셨습니다 라고 얘기해도 사도들이 여인들의 말이 허탄한 듯, 거짓말인 것 같은, 믿기지 않아서 믿지 못해요. 근데 사실 이 사도들이요, 바로 전에 죽은 나사로를 살린 것을 경험한 사람 아닙니까? 보리떡 5개와 물고기 2마리로 오병이어의 기적을 일으키신 예수님을 두 눈으로 목격했던 사람 아니에요? 각종 병자를 말씀으로 고치신 예수님을 그 곁에서 본 사람들 아니냐는 것이에요. 그런데 사도들이 저희 말이 허탄한 듯해서 믿지 못하고 있어요. 그런데요, 참 제가 베드로를 사랑하는 이유, 베드로가 일어나 무덤에 어떻게 했습니까? 달려갔어요. 여러분, 지금 이 베드로의 처해진 상황이 어떤 상황입니까? 제 입으로 다른 사람 다 버려도 나는 주님을 버리지 않습니다. 그래, 네가 이렇게 나를 부인할 것이야. 예수님을 모른다고 3번이나 부인했어요. 예수님 십자가에 달리시자 기세 좋게 검을 빼들고 방어하려고 했지만 준행랑쳐서 멀리 도망가서 숨어 있었던 제자예요. 그런데 자기의 연약하고 부족한 그 모습 그대로 예수님 부활하셨다라는 소식을 듣자 아직 다 이해하지 못한 상황입니다. 베드로가 지금 다 예수님으로부터 회복되지 못한 상황이에요. 그럼에도 일어나서 무덤에 달려갑니다. 굽으려 들어가서 세마포를 보게 됩니다. 그러면서 그 된 일을 기이 여기면서 아직까지는 다 이해하지 못하니까 집으로 돌아가는 베드로의 모습. 여러분, 우리가 신앙생활 하다 보면 때로는 넘어질 때가 있어요. 사단이 주는 유혹과 사단이 주는 절망에 나도 모르게 내 마음은 그렇지 않은데 괜히 마음이 섭섭해지고 괜히 서운해지고 나만 이런 고난 가운데 있는 것 같은 그런 착각에 빠질 때가 있습니다. 그러할 때 우리가 주님을 향해서, 사단을 향해서는 물러가라 담대히 고백하며 기도하면서도 주님을 향해서는 다 이해하지 못할지라도 주님을 향하여서 달려가는 베드로와 같은 사람이 되어야 할 줄로 믿습니다. 우리 구주 예수 그리스도는 십자가의 죽으심으로 우리의 죄악을 구속하시고 부활하심으로
우리에게 영생의 소망을 주셨습니다. 말씀을 맺습니다. 독일의 신학자 중에 에릭 서우아라고 하는 분이 있는데 이분이 이렇게 부활절에 관한 명언을 남겼어요. 그의 책에 부활절은 예수님의 부활로부터 시작해서 우리 성도의 부활로 끝난다. 그러므로 우리는 두 개의 부활절 사이에 살고 있다. 이미 부활하신 예수 그리스도를 믿고 아직 부활하지 않은 우리 몸을 예수님과 같이 거룩한 몸으로 날마다 말씀과 기도로 거룩해져 가는 것이 부활절을 당한 성도의 기본 자세라는 것이죠. 우리 자녀들 위해서 영어로도 한번 읽습니다. The present age is Easter time. It begins with the resurrection of the Redeemer and ends with the resurrection of the redeemed. Between lies the spiritual resurrection of those called into life. So we live between two Easters, and in the power of the first Easter, we go to the second Easter. 우리의 노력과 공로가 아니라 예수 그리스도의 부활의 영광으로 말미암아 우리의 낮은 몸이, 연약한 몸이 예수 그리스도의 영광스러운 몸을 덧입게 될 줄로 믿습니다. 그래서 부활절을 맞아서 우리가 반드시 기억해야 할 것이 있어요. 십자가가 없으면 부활이 없다. 그러나 십자가가 있으면 부활도 있다. 고난이 없으면 영광도 없지만 고난이 있으면 영광이 있다. 고난과 겸손의 왕 예수. No cross, no crown. 그러나 부활과 영광의 왕 예수. Yes cross. 그러면 yes crown인 것입니다. 우리 주 예수 그리스도는 고난과 겸손의 왕이실 뿐만 아니라 우리 구주 예수 그리스도는 부활과 영광의 왕이십니다. 할렐루야. 기도하겠습니다.